नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों नु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों 8 तारीखे से धोरण 9 नी अंदर गुजराती विषय नी एकम कसोटी है। तो एकम कसोटी संपूर्ण प्रश्न बैंक है एना सोल्यूशन विषय आपणे आ विडियो नी अंदर बात करीशुं। ओरिजिनल प्रश्न बैंक तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शन नी अंदर आपणी टेलिग्राम चैनल नी लिंक आपी छे, एना उपरथी तमे चैनल पर जॉइन थई जशो। एनी उपर तमने ओरिजिनल जे क्वेश्चन बैंक है एनी पीडीएफ फाइल पण मळी रहेशे। वधारे समय ना लेता आपणे आ विडियोनी शरूआत करीए। तो आनी अभ्यासक्रमनी जो बात करिए तो मात्र ने मात्र 2 ज यूनिट छे, 2 ज प्रकरण छे तमने एकम कसोटीनी अंदर पूछावाना छे। चौथुं प्रकरण अने पांचमुं प्रकरण। चौथुं प्रकरण छे गोपाल बापा अने पांचमुं प्रकरण छे गुर्जरीना गृहकुंज। तो आजे 2 प्रकरण छे, 2 ज प्रकरण तमने गुजरातीनी अंदर पूछावाना छे। अने व्याकरणनी जो बात करिए तो व्याकरण विभागनी अंदरथी विशेषण, सर्वनाम, पद्यार्थ ग्रहण एटले के काव्य वांची अने नीचेना प्रश्नोना जवाब आपो, आवी रीतनुं पूछाय छे अने एकादो निबंध हशे। आटली वस्तु तमारे व्याकरण विभागनी अंदरथी तैयार करवानी थशे। अत्यारे आपणे छे सौथी पहेला तमने एकम कसोटीनी अंदर प्रश्न पूछाय छे तो ए छे जोडका। अहींया मैं पछी सामळ्यो बोल्यो अने बीजा पण जोडका आपेला छे, पण तमारे मात्र ने मात्र छे 2 ज पाठना तैयार करवाना, गोपाल बापा अने गुर्जरीना गृहकुंज। तो अहींया एना कर्ता आपेला छे, एना कर्ता कोण थशे ए आपणे जणाववानुं छे। पछी सामळ्यो बोल्यो तो प्रेमानंद, गोपाल बापा तो मनुभाई पंचोळी अने गुर्जरीना गृहकुंज तो एनी सामे आवशे सुंदरम। एना पछी अहींया कृति आपी छे अने अहींया भूल लखे भूल छे, पण अहींया शुं आवशे तो के साहित्य प्रकार आवशे। पछी सामळ्यो बोल्यो एनो साहित्य प्रकार जणाववानुं थाय, पण ए आपणे नथी तैयार करवो। गुर्जरीना गृहकुंज तो एनो साहित्य प्रकार शुं छे तो के गीत काव्य। गोपाल बापा तो एनो साहित्य प्रकार छे नवलकथा खंड। एना पछी आजे कृति अथवा तो काव्य छे शेमांथी लेवामां आव्युं छे ए तमने पूछेलुं छे। गोपाल बापा जे कृति छे शेमांथी लेवामां आवी छे तो के झेर तो पीधा जाणी जाणी आमांथी लेवामां आवेल छे। एना पछी सामळ्यो बोल्यो ए शेमांथी लीधुं छे तो के सुदामा चरितमांथी। अने छेल्लुं जोडकुं छे ए छे गुर्जरीना गृहकुंज तो ए छे वसुधा एमांथी लेवामां आवेल छे। एना पछी अहींया एक जोडकुं बीजुं आप्युं छे, पण ए વધારાના जे प्रकरण छे एमांथी छे, એટલે आ जे जोडकुं छे तमारे तैयार करवानी जरूर नथी, पण हुं छतां कही दઉં છું। मळी जमता तो ત્રણેય પાત્ર, ધોરીમાર્ગ तो एनी सामे आवशे मुख्य रस्तो, अने नदीओमां नाया तो आलोटिया कुदरत पानेतरमां। आवी रीतना जोडका थशे। एना पछी एक वाक्यनी अंदर जवाब आपवाना छे, गमे ते 6 छे तमने आमांथी पूछाई शकशे। सांदीपनी ऋषिने पोताना शिष्यो परत्वे खूब ज स्नेह हतो एवुं तमे शा उपरथी कही शको तो के गोराणी छे ए सुदामा अने श्री कृष्णने वननी अंदर लाकड़ा लेवा मोकले छे। तो आ जाणी अने खूब ज गोराणी उपर छे ए सांदीपनी ऋषि गुस्सो करे छे अने सुदामा अने श्री कृष्णने पोते वरसादनी अंदर पण गोतवा निकळे छे। आ उपरथी छे आपणे कही शकीए के सांदीपनी जे ऋषि छे एने पोताना जे शिष्यो छे एना उपर खूब ज स्नेह हतो। तमे एक वाक्यनी अंदर पूरो जवाब लखी शको। एना पछी श्री कृष्ण कोनी पासे विद्या शीखता तो कि सांदीपनी ऋषि छे एनी पासे विद्या शीखता था। हूँ बधा प्रश्नों जवाब आपी दઉં છું, पण मात्र ने मात्र तमारे 2 ज पाठना तैयार करवाना, गोपाल बापा अने गुर्जरीना गृहकुंज। प्रेमानंद ने केवा कवि तरीके ओळखवामां आवे छे तो प्रेमानंद छे एने कवि शिरोमणी तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी सामळ्यो बोल्यो कड़वू कया रागमां गवायुं तो के रामगरी। तैयार करवानी जरूर छे नहीं। कृष्ण सुदामा अने त्रीजा कया भाई साथे जमता तो के बलराम। 6 नंबरनो प्रश्न, महाराजा सयाजीरावनी अंदर कई शक्ति हती तो के माणस पारखवानी शक्ति एनी अंदर हती। गोपाल दासे शुं बंधायुं तो के गोपाल बापा छे एने धर्मशाळा बंधावी। कोतरोमांथी कई नदी वहे छे तो के शिंगोड़ा नामनी जे नदी छे ए कोतरोमांथी वहे छे। महाराजने कोणे फळ भेट धर्या तो एक खेडू माणस छे एने महाराजने छे ए फळ भेट धर्या था। मनुभाई पंचोळी छे एनुं उपनाम शुं छे तो के दर्शक छे एनुं उपनाम छे। एना पछी
ગુર્જરીના ગૃહકુંજ એ કાવ્યનો મુખ્ય ભાવ કયો છે? તો જન્મભૂમિ પ્રત્યેનો અપાર પ્રેમ છે એ ગુર્જરી ગૃહકુંજે કાવ્ય છે એનો મુખ્ય ભાવ છે. કવિ આખી દુનિયા ભમ્યા પણ કોને ભૂલ્યા નથી? તો કવિ છે એને પોતાનું જીવન જે ધરતી ઉપર પસાર કર્યું છે એને ક્યારેય ભૂલ્યા નથી. એના પછી જનની અને જન્મભૂમિ કોનાથી સળિયાતી છે? તો કે સ્વર્ગથી. કવિ સુંદરમ છે એનું પૂરું નામ શું છે? તો કે ત્રિભુવનદાસ પરસોત્તમદાસ લુહાર, આ એનું પૂરું નામ છે. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે, કવિ સુંદરમે પીરના યોગના સાધક તરીકે ક્યાં જીવન વિતાવ્યું હતું? તો અરવિંદ આશ્રમની અંદર નિવાસ કર્યા પછી છે એને પૂર્ણ યોગના સાધક તરીકે છે એ જીવન વિતાવ્યું હતું. એના પછી મિત્રો પ્રશ્નના જવાબ છે એ 2-3 વાક્યની અંદર આપવાના છે. સાંદીપની ઋષિની ચિંતા તમારા શબ્દોમાં લખો. જે પ્રશ્નો હું બોલું છું એ બધા પ્રશ્નો વાંચું છું, પણ તમારે માત્ર 2 જ પાઠના તૈયાર કરવા. શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી વચ્ચે કઈ સ્પર્ધા થઈ? મહારાજને મળનાર કોણ હતો? તે જમીનની અટપટ કોના માટે કરતો હતો? ભગતે શરીર પડતા ગીંગોડા કેમ ઉખાડવા ન દીધો? ગુર્જરીના ગૃહકુંજે કવિનો જે વતન પ્રેમ છે એ વર્ણવો. અને છેલ્લો પ્રશ્ન, કવિએ વતનમાં જુદી જુદી ઋતુનો અનુભવ કેવી રીતે કર્યો છે એ જણાવો. એના પછી સવિસ્તર જવાબ, શ્રી કૃષ્ણ સુદામાનું વિદ્યાર્થી જીવન, શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામાની મૈત્રીનું આલેખન. આ 2 પ્રશ્ન તૈયાર કરવાની જરૂર નથી. સયાજીરાવ ગાયકવાડના વ્યક્તિત્વ વિશે 7-8 વાક્યો આ તૈયાર કરવો. ગોપાલ બાપાનું પાત્રાલેખન તૈયાર કરવું. તમારા બાળપણનો અનુભવ તમારા શબ્દોમાં લખો, એ પણ તૈયાર કરવો. અને ગુર્જરીના ગૃહકુંજે કાવ્યનો જે ભાવાર્થ છે તમારા શબ્દોમાં લખો. આ પ્રશ્ન પણ તમારે તૈયાર કરવાનો થશે. તો આટલા પ્રશ્ન તમારે એની અંદરથી મોટા પ્રશ્નમાં તૈયાર કરવાના છે. હવે છે આખો વિભાગ છે વ્યાકરણ આધારિત વિભાગ છે, જેની અંદર આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા વિશેષણ છે એ તમને પૂછવામાં આવેલા છે. વિશેષણ શોધી અને એનો પ્રકાર લખવાનો છે. સુખ દુઃખની કરતા વાત મને કેમ વિસરે છે? તો આની અંદર મિત્રો સુખ અને દુઃખ છે એ વિશેષણ થશે, પણ કેવું વિશેષણ? તો કે ભાવવાચક વિશેષણ. પાછલી રાતના જાગતા તને સાંભળે રે, અહીંયા તને છે મિત્રો એ વિશેષણ થશે, પણ કેવું વિશેષણ? તો કે સાર્વનામિક વિશેષણ. આ પણ 2 મહિના પાસે રહ્યા તને સાંભળે રે, તો અહીંયા છે એ પણ 2 છે એ વિશેષણ થશે. કેવું વિશેષણ? તો કે સંખ્યાવાચક. ચોથું વાક્ય છે, શીતળ થાય શરીર ઘણું તને સાંભળે રે, એની અંદર શીતળ છે મિત્રો એ વિશેષણ થશે. કેવું? તો કે ગુણવાચક વિશેષણ. પડખેના ગીરના જંગલમાંથી દીપડો આવ્યાના વાવડ હતા, તો આની અંદર મિત્રો કયું વિશેષણ થશે એ તમારે જણાવવાનું છે. તો અહીંયા છે મિત્રો એ આવ્યા એ વિશેષણ થશે. એના પછી મૂડી નાખતા પહેલા 100 ગળણે ગાળીએ, તો એની અંદર 100 છે એ વિશેષણ થશે, પણ કેવું વિશેષણ? તો કે સંખ્યાવાચક. એના પછી આંખ અમારી ખુલ્લી અહીં પેલી, આંખ અમારી ખુલ્લી અહીં પેલી, તો અહીંયા છે મિત્રો એ કયું વિશેષણ થશે? તો કે પહેલી. કેવું વિશેષણ થશે? તો કે ક્રમિક સંખ્યાવાચક. એના પછી અમે અહીં રોયા કલોલિયા, તો અહીંયા છે મિત્રો અમે છે એ વિશેષણ થશે, પણ કેવું વિશેષણ? તો કે સાર્વનામિક વિશેષણ. વાક્યોમાં સર્વનામ શોધો, તો અહીંયા સર્વનામ ક્યાં ક્યાં આપેલું છે એ તમારે જણાવવાનું છે. તો અહીંયા છે કયું સ્ત્રીને તે કીધો કેર મને કેમ વિસરે રે, તો અહીંયા છે મિત્રો એ મને એ થશે વિશેષણ. એના પછી આપણા સૂતા એક સાથ રે તને સાંભળે રે, તો અહીંયા કયું વિશેષણ થશે એ તમારે જણાવવાનું છે. તો આવી રીતે ઘણા બધા વાક્યો તમને અહીંયા આપેલા છે, એ છે એ તમારે ઓળખાવાના છે. તો અહીંયા છે મિત્રો આ પણ એ વિશેષણ થશે. તો કે કેવું? તો કે પુરુષવાચક. અને આગળ મેં તમને કીધું મને એ પુરુષવાચક વિશેષણ થશે, મારાથી ખોટું બોલાઈ ગયું છે. એના પછી પેલું મંદિર જોયું, તો અહીંયા દર્શકવાચક વિશેષણ સર્વનામ થશે. મેં ધારી ધારીને બોલનારને જોયો, તો મેં છે
એ વિશેષણ થશે, સોરી સર્વનામ થશે. કેવું? તો કે પુરુષવાચક. અહીંયા એ મંદિર અપૂજ રહે છે તો એ છે એ સર્વનામ થશે દર્શકવાચક. અને અહીંયા અમે છે એ સર્વનામ થશે તો કે કેવું? તો કે દર્શકવાચક. તો આટલા પ્રશ્ન તમારે સર્વનામ માટે તૈયાર કરવાના છે. અને એના પછી છે તમને કાવ્ય આપેલું છે, એ કાવ્ય તમારે વાંચી અને નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના થાય તો એ તમે આસાનીથી ગોતી શકશો. અને કાવ્યનું નામ શીર્ષક આપવાનું થાય તો કરોળિયાનું ઝાડું એવું પણ તમે આપી શકો છો. એના પછી પિતા વિશેનું એક કાવ્ય છે, એની અંદર વૃદ્ધ માતાની વ્યથા આવું છે એ તમે આની અંદર શીર્ષક આપી શકો. અને અહીંયા છે એક રવિ એટલે કે સૂર્ય વિશેનું એક કાવ્ય આપેલું છે, એના પણ તમે જવાબ છે નીચે આપી શકો છો. આશા રાખીશ કે તમને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર પહેલી વાર આવ્યા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ દોસ્તો આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.